So reaction intermediates la first bond fission பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். In fission of bond there are two types of fission. One is called as homolytic fission and another one is called as heterolytic fission. Homolytic fission நடந்துச்சுன்னா you will get free radicals. Heterolytic fission நடந்துச்சுனாக்கா you will get ions, cation and anion. These are called as free radicals and ions, cations and anions. These are called as reaction intermediates. Reaction intermediates. So we need to know the stability of these intermediates. Sir, why we need to know the stability of the intermediates? நல்ல கவனி. ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன? ஒரு ரியாக்டன்ட் இருக்கும், அது ப்ராடக்டா மாறும். இதை செய்யறதுக்கு ஒரு ரியேஜென்ட் தேவை. ஓகேவா? The reaction will not happen like this. First, the reactant and the reagent will combine and they form an intermediate. This intermediate alone will give you the product. This intermediate alone will give you the product. அதனாலதான் இது ரொம்ப important. சரி. Again, another question. Why it is important, sir? Let me put that in a very easy way. There is a small stream of water, ஒரு ஓடை, water stream. So this is the reactant. You are the reactant, and if you go this side now, that will become as product in which that will become as product in which right. In between, there is a stone. There is a rock in which what will you do, sir? I will just step on this rock and then I will move to the other side, sir. In the rock, the intermediate stage. Upper stability of intermediate is very important to predict the rate of reaction or whether the reaction will proceed or not. So stability of the reaction is directly proportional to stability of the intermediate is directly proportional to the reaction path. If the intermediate is less stable, whether the reaction will happen, whether you can go on the other side, சொல்லுங்க. No. So intermediate stable இருந்தாதான் reaction நடக்கும். புரிஞ்சுதா அந்த பாயிண்ட் எடுத்து போலாமா? ரைட். சார் இந்த இன்டர்மீடியேட்னா யார் யாரு அப்படின்னாக்கா, if carbon gains a positive charge, it is called as carbocation. If carbon gains negative charge, it is called as carbanion. Right? It may be carbon free radical. It may be carbon free radical. So I have shown you three intermediates. I'm going to discuss about these three first. Sir, only these three are intermediates. And a lot is there. We'll discuss one by one. First, carbocation and sir, கார்பனுக்கு 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சார். அதுல கார்பன் 4 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் சார். நான் என்ன பண்றேன்? Let me put that in a very different easy way. இதான் சார் பாண்ட். இந்த பாண்ட் எப்படி உடைஞ்சதுன்னா, the two electrons H போல Z போறாங்க. The two electrons are taken away by Z அப்படின்னா now carbon will be positively charged. This is called as carbocation. This is called as carbocation. Suppose there is a species like this. Why? Now both these electrons are taken by carbon itself. அப்படின்னா now carbon will be negatively charged. This is carbanion. This is carbanion. There is somebody called A. This electron is taken by carbon, sir, and this electron is taken by A, sir. This is carbon free radical. This is carbon free radical. Answer my question, ma. Immediately, everybody must answer my question. How many electrons are there around this carbon? How many electrons around this carbon? 6. Very good. 6 valence electrons are present in carbocation. In case of carbanion, 8. 8 valence electrons. In case of free radical, 7 valence electrons. Very good. So in case of carbocation, it is 6 valence electron. Carbanion 8. Carbon free radical is 7. That means this is less than 8 electron deficient compound. Electron deficient compound. This is 8. 8 na electron correct இருக்குன்னு அர்த்தம்ல. We have 2 electrons for donation. That means this is electron rich component, electron rich species. And this fellow is also electron deficient species.
Electron deficient species. Do you know what is the name for electron deficient species? They are called as electrophiles. Electron deficient species are called as electrophiles. Electron rich species are called as nucleophiles. Electron deficient species are called as electrophiles. So electrophile பேரு. அடுத்த பாயிண்ட் சார், இங்க 3 பாண்ட் பேர் பிளஸ் 0 லோன் பேர். இங்க 3 பாண்ட் பேர் பிளஸ் 1 லோன் பேர். இங்க 3 பாண்ட் பேர் பிளஸ் ஒரு ஆட் எலக்ட்ரான் மீன்ஸ் சிங்கிள் எலக்ட்ரான். According to VSEPR theory, 11th standard chemical bonding topic, this species will be trigonal planar geometry. Trigonal planar geometry. This one will be, according to VSEPR theory, this will be pyramidal in shape. And this is also trigonal planar in geometry. Okay, va? Is it clear for everybody? Okay. Yes, sir. Very good, pa. Next. Sir, this is methyl carbocation. I'll discuss the stability. This is methyl carbocation. This is ethyl carbocation. This is isopropyl carbocation. And this is tertiary carbocation. Answer my question, pa. Among the four, which is most stable? Among the four, which is most stable? Come on. Which is most stable? This one is most stable. Why, sir? Na? In general, methyl, that means R group, that is alkyl group, is considered as electron donating group. Electron donating group. Look here, let me explain this with very easy thing. Sir, this is electron donating group, sir. Just now you told. So he will donate electron. இப்படி electron donate பண்ணா, the positive charge here decreases. Correct? The positive charge here decreases. கரெக்டா? சார்ஜ் கம்மியாச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சார்ஜ் கம்மியாச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும். Are you able to understand why tertiary carbocation is so stable, more stable? Clear? Right. I'll go for the carbanion part. Methyl carbanion, ethyl carbanion, secondary propyl carbanion, tertiary butyl carbanion. Now tell me, among the four, which is more stable? Sir, exactly reverse, sir. Why it is exactly reverse? Sir, if this pillar donates electron, the negative charge here becomes more, sir. More dense negative charge. The negative charge density increases, sir. The negative charge density increases. Since the charge density increases, sir, that means stability decreases, sir. Stability decreases, sir. So this is less stable. This is less stable and this is more stable. Methyl carbanion is more stable and this is the least stable. Are you able to understand this part? Come on, make it fast. Yes, sir. இதைத்தான் இப்ப நம்ம எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட்ஸ்னு படிக்க போறோம். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் கார்போகேட்டையான் ஆர்டர் என்ன? Tertiary is highly stable than secondary, than primary, than methyl carbocation. In case of carbanion, what is the order na? Tertiary விட secondary தான் stable, primary தான் stable, methyl carbanion தான் 4 பேர்ல ரொம்ப stable. இதைத்தான் இனிமேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். In this topic, we are hereafter going to discuss these things alone. Right now, sir, you have shown 3 reaction intermediates. With carbon, you have shown 3 reaction intermediates. Sir, there are only 3 intermediates, sir. No, there are some more also. We are going to discuss about them. I'll discuss about that. இதுல carbon free radical பத்தி சொல்லலையா? சரி, okay. Let me discuss. This is methyl radical. This is ethyl radical. This is isopropyl secondary radical. This is tertiary radical. Among the four, which is more stable? Tertiary is more stable. Yeah, sir, just now I told you. This is electron deficient. Electron deficient. So that means this fellow is electron donating. That means this fellow is gaining octet.
So the stability increases. So the stability increases. So that is why it is very similar to carbocation pair. Free radical is very similar to carbocation. Free radical is very similar to carbocation. அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. Right. Sir, apart from carbocation, carbanion, and carbon free radical, is there any other reaction intermediates? Yes, we can discuss about carbene, nitrene, benzene. இந்த மாதிரி நிறைய intermediates இருக்கு. ரைட்டா என்ன சார் இது கார்பீன்னா என்ன? This is the neutral species. பென்சைன் பத்தி பரவாயில்ல கிராஷ்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். It is a neutral species in which it has two bond pairs and one lone pair. Example, this is called as carbene simply. This is called as dichlorocarbene. Dichlorocarbene. This is called as dichlorocarbene. Right. இங்க பாருங்க கார்பனை சுத்தி we have two bond pairs around the carbon and one lone pair. So these species are called as carbenes. Answer my question. How many valence electron? How many valence electron? How many valence electron? Six valence electron. Two bond pair or lone pair. Six valence electron. They are electron deficient compounds. They are electron deficient compounds. The special thing is this carbene exists in two forms. Carbene, it may exist in as singlet carbene as well as triplet carbene. Singlet carbene என்ன சார்னா it will be like this CH2 and the two electrons will be paired. Triplet carbene என்ன சார்னா it will be linear. It will be like this and the electron is present in one p orbital and another electron in another p orbital of carbon. Another p orbital of carbon. So it will be like this. ஓகேவா சோ சிங்லெட் கார்பீன் ட்ரிப்ளெட் கார்பீன் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஓகே nitrene next sir what is meant by nitrene two lone pair and one bond pair such compounds are called as nitrenes இங்க பாரு இங்க two bond pair one lone pair இங்க two lone pair one bond pair example it will be like this ஓகேவா this will be like this வரும் Hoffman bromamide reaction படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா in organic nitrogen compounds, nitro compounds la Hoffman bromamide reaction படிச்சுப்பற அதுல இந்த intermediate வரும். This is called as nitrene intermediate. This is called as nitrene intermediate. Here there are two lone pairs and one bond pair around nitrogen. So they are also acting as intermediates and here also we have singlet nitrene, triplet nitrene and some other things. So far அஞ்சு reaction intermediates பார்த்திருக்கோம். Carbocation, carbanion, carbon free radical, carbenes and nitrenes மொத்தம் அஞ்சு reaction intermediate பார்த்திருக்கோம். Okay. Right. Super. அடுத்தது என்ன சார் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது டைரக்டா எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட்ஸ் தான் நான் இந்த செஷனோட ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் டெவலப் எ லாட் ஆஃப் polarity in molecule அந்த பொலாரிட்டினால மாலிகுலோட ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே மாறலாம் ஸ்டெபிலிட்டி அசிடிக் நேச்சர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே மாறலாம் we are going to see regarding those things now ஓகேவா ரைட் there are four effects and I will start with the first effect which is called as inductive effect I'll start with the first effect which is called as inductive effect sir what is meant by inductive effect let me put it in a very simple way this is a carbon chain and there is a halogen chlorine let it be chlorine let it be chlorine there is electronegativity difference in this bond. When comparing carbon, chlorine is more electronegative. Upper chlorine will pull the electrons towards its side. Due to this, chlorine becomes partially a little bit. Chlorine will be having negative charge and carbon will be developing a positive charge. Carbon will be developing a positive charge. So I will say the polarity is induced here. Polarity induced in a sigma bond by a group is called as inductive effect.
This effect is called as inductive effect. ஓகேவா? இத சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில சொல்லுங்க சார். சிம்பிளி விட்டு எக்ஸ்பிளைன் இன் சிங்கிள் வேர்ட் அப்படின்னாக்கா displacement of sigma electrons. Sorry, this is a sigma bond. This is a sigma bond. This sigma bond electron gets displayed towards chlorine. Gets displayed towards chlorine. This effect is called as inductive effect. Because of this species is becoming negatively charged and this is becoming positively charged. Okay, sir, let it be. Next, what happens, sir? That's a law. No. What this carbon will do, na? She will pull the electrons from the adjacent carbon. So, the next carbon is becoming very, very less positively charged. Very, very less. Very, very less positively charged. What this will do? This will pull the electron from the next carbon. And this is very, very mild positively charged. Mild positively charged. So, this effect is negligible after 3 carbons. So up to 3 carbons, this effect will be there. Fourth carbon, the effect is nearly 0%. Fourth carbon, the effect is nearly 0%. I'll be simply explaining you in a very simple way. This is a bus, you are traveling in a bus. Okay, ba? Most of you are standing. Suddenly, the driver is applying a brake. Not sudden brake, he is applying brake. He is applying brake. What everybody will be, how everybody will be, you all will be like this. A little bit slanting way. Correct? 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 This is called as inductive effect. அவ்வளவுதான். இங்க brake apply பண்ற மாதிரி தான். This is the brake. So all the electrons are moving towards chlorine. Because of this, this molecule develops some charge. This molecule develops some charge. This effect is called as inductive effect. This effect is called as inductive effect, and this is a permanent effect which is seen all the time. Permanent effect. Always this chlorine will be negatively charged. This carbon will be a little bit positively charged. This is a permanent effect. This is a permanent effect. And the thing is, it is negligible after 3 carbons. Appa, this inductive effect decreases when distance increases. This inductive effect decreases when distance increases. Right. Now we have seen this example now. So a halogen. X is a halogen which pulls the electrons from the carbon chain. Which pulls the electrons from the carbon chain. Okay. The group. So this group is called as electron withdrawing group. So this group. So see here again. Now we have seen this example. Electron withdrawing group. இங்க என்ன பண்ணுது? The electrons of this carbon chain are towards this group. Because of this, this group is developing a negative charge and it is called as minus I effect. It is called as minus I effect. Okay. In the group electron withdrawing group ன்னு சொல்றேன். அப்ப all the electron withdrawing groups are called as minus I effect groups. Okay, va? Right. Look at this chart. Look at this order. Sir, I need to mug up this order, Anna. No need for you to mug up, but if I give any two things now, you should know which is in the greater side and which is in the lesser side. Among the groups, the NF3 plus is the most powerful electron withdrawing group. Most powerful electron withdrawing group. அடுத்தது NR3 plus. Likewise, just go through the order and you have to keep it in mind. No other go. You have to keep it this in mind. Okay. Suppose if there is a group which gives electrons towards the cycle, towards the carbon chain, that is called as electron donating group. And these are the examples of electron donating group. Which is the most powerful electron with the electron donating group? CH2 minus. CH2 minus. This is the most powerful electron donating group. Then NH minus. NH minus. Likewise, you should know a clear knowledge. You should have a very clear knowledge about electron donating groups as well as electron withdrawing groups. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா பாருங்க. Again, Yes, sir. very good, Rama. திரும்ப ஒரே ஒரு தடவை இதை சொல்றேன் கவனிங்க. I am having a carbocation. I am replacing one of the hydrogens by a electron donating group. Electron donating group means plus I group.
What happens, sir? Plus I group means electron donating group that decreases the plus charge because it is donating electrons. Positive charge kammiyana stability will increase, sir. That is what has been given here. So in case of carbocation, plus I effect is there na, it increases the stability of carbocation as well as in case of free radical also. If there is minus I group, it will decrease the stability inversely proportional. எல்லாருக்கும் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும். Shall I go for the next point? பாரு இப்ப நான் பண்ண போறது கார்பேனயானுக்கு. Sir, there is an electron donating group, sir. So what happens to the minus charge? Minus charge increases. It becomes unstable. It becomes unstable. So the plus I group in case of carbanion is inversely proportional because it decreases the stability. எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? Yes. Yes. Right. இதுக்கு மேல இந்த அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் சொல்லி தரேன். கடகடகடன் போறோம். I'm going to move fast. Tell me why this is the most stable one. Tell me. Tell me. Sir, because there are three electron donating groups. Since they are donating electron, plus charge becomes less. Stability increases. புரிஞ்சுதா? Clear? பாரு அடுத்தது. This is a cation, cation, cation. And this is electron withdrawing group. Electron withdrawing group. Electron withdrawing group. Okay, va? Who will pull more powerfully? Among the three, which is more powerful withdrawing group? Answer பண்ணு, answer பண்ணு. Fluorine, sir. டேய் என்னட்டுடா, this is the powerful withdrawing group டா. அப்ப he'll pull the electrons, so the plus charge will be very 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 high in the first case. So this is the least stable, and comparatively OH group is less electron withdrawing. Less electron withdrawing, this is the more stable among the three carbocations. The first one is least stable. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? எஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பாருங்க, மூணுமே கார்போகேட்டையான். Look at the three carbocation, carbocation, carbocation. Among the three, which one is less stable and which is more stable? Any idea? Come on, come on, come on. Last one, sir. This Least is stable. least stable. Yes, there is the least stable. Now, there are three electron withdrawing chlorine atoms. There are three electron withdrawing chlorine atoms. Right. Look at the next thing. Among the three, which is more stable and which is less stable? Sir, just now you told, you showed an order. Now, ஒரு order comes இல்லையா? அந்த ஆர்டர்ல T is greater than D, deuterium, tritium, deuterium, hydrogen இருந்துச்சு. Right? Tritium, deuterium, hydrogen. That means this fellow is a good donor. Good donor. Right? Okay. அப்ப பாருங்க, among the three, this is also going to give electron. This is also donor of electron. This is also donor of electron. Who is a good donor? This is a good donor. That means the plus charge is very, very less in the first case. Charge kammina, stability is more in this case. Stability is more in this case. புரிஞ்சுதா? Clear? Going for the next one. Sir, look here, sir. Carbocation, carbocation. What is the difference? Second position itself is having a electron withdrawing fluorine. Third position is having a electron withdrawing NO2 group. Now tell me which is more stable. For this better understanding, let us discuss this rule part. DNP rule. First you have to see the distance of the group. Then you have to see the number of the groups. Number of groups. Then you have to see the power of the group. Sir, புரியல. பார். இங்க செகண்ட் பொசிஷன்லயே எலக்ட்ரான் withdrawing group இருக்கு. இங்க தேர்ட் பொசிஷன்ல எலக்ட்ரான் withdrawing group இருக்கு. So you have to look at the distance. இங்க தான் பக்கத்திலே இருக்கு. அப்ப he is the more powerful withdrawing group. That means this positive charge is very very high, less stable. Very very high, less stable. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? ஓகேவா? பாருங்க அடுத்த காம்பவுண்ட். Sir, second position is having electron withdrawing group. Here, second position is having electron withdrawing group. The difference is here there is only one group, but there are two groups. So now what you have to do? DNP rule. Distance is same.
Then you have to look at the number of groups. Sir, here there are more number of withdrawing groups. So they will powerfully pull the electrons. They will powerfully pull the electrons. Positive charge is very, very high, less stable. புரிஞ்சுதா? பதில் சொல்ல புரிஞ்சுதான்னு கேட்டுட்டே இருக்கும் பாரு. Yes, sir. ரைட். அடுத்தது இங்க பாருங்க. 1, 2, third position is having NO2. 1, 2, third position is having NO2. DNP rule, distance தான் first பார்க்கணும். சார் இங்க செகண்ட் பொசிஷன்ல எலக்ட்ரான் withdrawing group இருக்கு சார். There is an electron withdrawing group. So this is less stable, sir. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes. Look at this example. Look at this example. This is a secondary carbocation. This is a primary carbocation. This is a tertiary carbocation. Among the three, tertiary is more stable than secondary than primary. Because கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துட்டோம் கார்போகேட்டைனை பத்தி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன். Likewise, a lot of examples I have discussed. You must see how many examples I have discussed. அதனால I'm not going to explain all of them because I cannot complete if I explain all. So from this page I will explain any two. Which one you need? Come on. எது வேணும்? எந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சொல்லுங்க, அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Make it fast. Sir, Hmm. sir, previous page, last example, sir. Right. Coming here. இந்த ரெண்டையும் பாருங்க. இந்த ரெண்டுல இது செகண்டரி கார்போகேட்டையான், இது tertiary கார்போகேட்டையான். Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இந்த பேஜ்ல உங்களுக்கு கேட்டிருந்தா நீங்க பதிலே சொல்ல மாட்டீங்க, நானே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். ரைட். லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் திஸ் கார்பானியான் ஃபர்ஸ்ட். சார், திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். அப்ப இவன் டொனேட் பண்ணான்னா மைனஸ் சார்ஜ் அதிகமாகும், சார்ஜ் அதிகமான லெஸ் ஸ்டேபிள். சார் இங்க ரெண்டு டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு சார், ரொம்பவே லெஸ் ஸ்டேபிள். மூணு டொனேட்டிங் இருக்கு சார், ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் ஸ்டேபிள். வேலை முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ரைட்டா? ரைட். என்ன கொடுத்துருக்காங்க சார்? ஆல் த த்ரீ ஆர் சேம். ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர் இஸ் cyanide நியர்பை, தேர் இஸ் COOH நியர்பை, தேர் இஸ் C triple bond CH நியர்பை. among the three, நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரான் withdrawing ability நடத்தினேன் இல்லையா? cyanide is more powerful withdrawing group, so he will pull the electrons. He will pull the electrons. So the charge here will decrease. Charge decrease on a stability increase. Charge decrease on a stability increase. Similarly, this is the more powerful withdrawing group among the three. He will pull the negative charge. Charge decreases. That means stability increases. எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? Okay. Next. Now come here. Look at these two. I will explain this and this first. HCOOH or COOH. Which is stronger acid? Which is stronger acid? Acid என்ன கொடுக்கணும் சார்? ஆசிட்னா H plus கொடுக்கணும் சார். இவன் H plus கொடுத்துட்டானா மீதி எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். கரெக்டா பாரு, கரெக்டா பாரு. ரைட். இதான் இன்டர்மீடியேட், இதான் இன்டர்மீடியேட். சார் இவனும் H plus கொடுத்துட்டானா இப்படி இருப்பான், இப்படி இருப்பான் சார். இதான் இன்டர்மீடியேட். What is the difference between them? Sir, there is a electron donating group. This fellow donates electrons, sir. So the minus charge increases. This is less stable intermediate, less stable intermediate, less stable intermediate. அதனால தான் இது weaker acid. அதனால தான் இது weaker acid. Whereas formic acid is a strong acid. Why? Because there is no electron donating or no electron withdrawing group. Electron donating group இல்ல, withdrawing group இல்ல. Are you able to understand this? Yes, sir. Yes. Next. Fire. What is the difference between the structures given here? Sir, chlorine, sir. There is one chlorine in second structure, two chlorines in third structure, and three. What will happen? Sir, all of them are acids, sir. Acid na H plus கொடுக்கணும். இதோ கொடுத்துருச்சு சார். இங்க ஒரு Cl இருக்கு, CO மைனஸ். இந்த ரெண்டுத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ் சார்? இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் withdrawing group இருக்கிறதுனால, electron withdrawing group இருக்கிறதுனால he will pull the minus charge. He will pull the minus charge. So the minus charge decreases. Charge decreases na stability increases. Charge decreases na stability increases. That is why this is a stronger acid, sir.
Because after giving H plus, he is stable, sir. After giving H plus, he is stable. So this is a stronger acid. Are you able to understand? So அப்ப பாரு electron withdrawing group இருந்த acidic strength increase ஆகுது. That is what I will say. Electron withdrawing group இருந்தா acidic strength increase ஆகுது. Electron donating group இருந்தா acidic strength decrease ஆகும். So withdrawing group means minus I group. Donating group means plus I group. Are you able to get the point now? Yes. Yes, sir. Yes. Right. Look at this example. Fluorine, electron withdrawing group is present in second carbon. The same fluorine is present in third carbon, fourth carbon. Sir, we are dealing with inductive effect, which is directly proportional to distance. Fluorine பக்கத்திலே இருக்கு. So if H plus is lost, these electrons are powerfully attracted by fluorine. So charge கம்மியாகும், stability அதிகமாகும். So this fellow is the strongest acid, sir, among the three. Among the three, this is the strongest acid and this is the weakest acid. புரிஞ்சுதா? Likewise, I have given everything. I will share you the material today. You just go through the thing. You just go through the thing. Okay, va? Right. இதெல்லாம் ஜென்ரலா கொடுத்துருக்கேன். இது ஒரு ரிப்பீட்டருக்காக எடுத்த மெட்டீரியல். இது கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். உனக்கு தேவையானது நீ பாரு. கிராஷ்ல நான் எவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி தரேன். ரிப்பீட்டருக்கான மெட்டீரியல் இது. பரவாயில்ல விடு. ரைட். நெக்ஸ்ட். Now I am going for basic strength. Sir, what is a base, sir? Base na electron donor. Base na electron donor. Now tell me, among these, first one is ammonia, this is primary amine, this is secondary amine, this is tertiary amine. Which is a good electron donor? Sir, tertiary amine, பாருங்க sir. This R is giving electron, this R is giving electron, this fellow is also giving electron. So the nitrogen is having rich electron density. Very, very, very good donor, sir. Correct? Very good electron donor. That is why this is the strongest base. புரிஞ்சுதா? Right. So அப்ப electron donating group இருந்துச்சுன்னா basic strength என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். Electron donating groupனா plus I group. Electron withdrawing group இருந்தா basic strength கம்மியாகும். This is true in vapor state. The first line is true in vapor state. Right? The bracket this is true in polar aprotic solvent and in vapor state. In aqueous solvent it is different, that we will discuss later. Aqueous solvent இது டிஃபரெண்டா இருக்கும், அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட். aqueous solventல எப்படி இருக்கும் இங்கே கொடுத்துட்டோம் பார். இது மூணு aqueous solvent. In general secondary தான் stronger base பிரைமரியை விட. tertiary கொஞ்சம் weak base. ஏன்னா ரெண்டு எஃபெக்ட் இதுக்கு காரணம். ஒன் ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட், இதை நான் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் நடத்தும் போது உனக்கு சொல்லி தரேன். ரெண்டாவது சால்வேஷன் எஃபெக்ட். Because of these two reasons, the effect is different. In case of methyl, it is 2, 1, 3, secondary, primary, tertiary. In case of ethyl, it is 2, 3, 1, secondary, tertiary, and primary. In case of ethyl, அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Right. We'll move on to the next. Look at this thing. Very, very, very important. First one, RNH2. Second one, phenyl NH2. Among the two nitrogens, which is a good base, which is a good electron donor? சொல்லு. மெத்திலமீனா phenylamina சொல்லு. மெத்திலமீன் சார். ஏன் phenylamine கிடையாது? அங்க sp2 கார்பன் இருக்கறனால எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் இருக்கும் சார். ஓகே, அது அப்படி சொல்லக்கூடாதுடா தம்பி. நீ சொல்ல வர பாயிண்ட் சார் நியூக்ளியோஃபைல் சார். ரைட். என்னன்னா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இது ஒரு எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். வேற செகண்ட் கேஸ்ல ரெசனன்ஸ் இருக்கும். உனக்கு நான் இன்னும் ரெசனன்ஸ் நடத்தல இல்லையா? அடுத்ததான் நடத்த போறேன். ரெசனன்ஸ் இருக்கும். ரெசனன்ஸ் இருக்கிறதுனால these two electrons will not be on nitrogen. நைட்ரஜன் கிட்ட இருக்காது. It will be in ortho position, para position and again in ortho position. So இந்த எலக்ட்ரான் ரெசனன்ஸ் பண்ணிடும். அதனால it is are not available on this nitrogen. So the first one is the stronger, better base. ஓகேவா? ரைட், சூப்பர். பரவாயில்ல. அந்த கார்பன் sp2 கார்பன்ங்கிறது கரெக்ட் தான், ஒத்துக்கலாம். அடுத்தது இங்க வா. இந்த ரெண்டுல எது நல்ல பேஸ்ன்னு கேக்குறாங்க உன்ன எக்ஸாம்ல. என்ன பண்ணுவ? சார்
இந்த நைட்ரஜனை பாருங்க சார், இந்த பக்கம் ஒரு டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு, இந்த பக்கமும் ஒரு டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் ரிச் சார். வேற இங்க பாரு sp2 கார்பன், கம்பேரிட்டிவ்லி எலக்ட்ரான் withdrawing group சார், கம்பேரிட்டிவ்லி எலக்ட்ரான் withdrawing group சார். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராங் பேஸ். புரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? ஸோ ரெண்டாவது எஃபெக்ட்டுக்கு போயிட்டாங்களா, ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். சரி, முதல்ல நான் உனக்கு ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு நடத்திட்டு தான் இங்க வரணும். ஸோ பாருங்க, இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன், அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு, பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா என்ன, மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். இத பேஸ் பண்ணி கார்போகேட்டையான், கார்பானையான், ஃப்ரீ ரேடிக்கல், அது இல்லாம அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த், அது இல்லாம பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது போறேன், ரெண்டாவது எஃபெக்ட். சார் ரெண்டாவது எஃபெக்ட்டுக்கு என்ன சார் பேருனா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இல்லைன்னா மீசோமரிக் எஃபெக்ட்னு பேரு. ரெசனன்ஸ் இல்லைன்னா மீசோமரிக் எஃபெக்ட்னு பேர். அப்படின்னா என்ன சார்? ஒரே வார்த்தையில சொல்லுங்க. டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ். டீலோக்கலைசேஷன் என்ன, ஒரு இடத்துல இருந்து கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், பை எலக்ட்ரான். இதுக்கு பேர் தான் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். எந்த மாதிரி இருக்கும்போது டீலோக்கலைசேஷன் ஆகும்னா, இன் கான்ஜுகேஷன். கான்ஜுகேஷன்னா ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம்னு அர்த்தம், 1-3 பொசிஷன் அர்த்தம். சோ பை எலக்ட்ரான்ஸ், பை எலக்ட்ரான்ஸ்னா முதல்ல யாரு, அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. பை எலக்ட்ரான்னா டபுள் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ், லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ், நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ். These electrons are called as pi electrons. When they are in conjugation with each other, when they are in conjugation with each other, they get delocalized from one spot to another. They will move from one place to another. That is called as delocalization of pi electron. சார் எனக்கு புரியல, போர்ட பாரு. இதுக்கு பேரு 1,3-butadiene. The name of this compound is 1,3-butadiene. டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட் ரெண்டும் வேற வேற லென்த்ல இருக்கணும். டபுள் பாண்ட் சின்னதா இருக்கணும், சிங்கிள் பாண்ட் பெருசா இருக்கணும். ஆனா செக் பண்ணா ரெண்டும் ஒரே லென்த்ல இருக்கு. ஏன் ஒரே லென்த்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றாங்கன்னா, பாரு, the electrons will move here. Because of this, the electrons will move to this carbon. அப்ப என்ன நடக்குது, CH2 single bond CH, double bond CH, single bond CH2. நல்லா கவனி, this electron is given away by this carbon, so this will become positive. This carbon is gaining extra electron, though this will become negative. This will become negative. அதே மாதிரி the same thing will happen in the reverse direction. இது இங்க போகும், அதனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸை இவன் எடுத்துப்பான், ரிவர்ஸ் திங்லையும் நடக்கும், ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்லயும் நடக்கும். So I can write another structure also with positive here and negative here. That means what? Sir, இங்க இது ஒரு பை பாண்ட் சார், இதோட மூணாவது இடத்துல இன்னொரு பை பாண்ட் இருக்கு. These two bonds are moving on this side and coming back on this side. So they are traveling here to there and there to here. They are in continuous movement. They are in continuous movement. This is called resonance. அப்படி கண்டினியூஸ் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால உண்மையிலேயே 1,3-butadiene ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா இதுதான். This is the structure of 1,3-butadiene. This is called as resonance hybrid. This is called as resonance hybrid. This property is called as resonance. ரொம்ப சிம்பிளா நாம எல்லாரும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் பென்சீன். பாரு, பென்சீன், இது பென்சீனா? ஆமா. இது பென்சீனா? ஆமா. அப்ப உண்மையில எது பென்சீன் சார்? இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒண்ணு சார். அது யாரு சார்? இந்த 6 எலக்ட்ரானும் இந்த 6 கார்பன் மேல அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கு சார். இந்த 6 எலக்ட்ரானும் 6 கார்பன் மேல சுத்திக்கிட்டே இருக்கு சார். இதுக்கு பேர் தான் ரெசனன்ஸ் ஹைபிரிட் ஆஃப் பென்சீன். இதுக்கு பேர் தான் ரெசனன்ஸ் ஹைபிரிட் ஆஃப் பென்சீன். இதனால நிறைய எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகுது. அது என்னன்றதை இனிமேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சரி, அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு போறேன், போர்ட பாரு. இது கார்பானையான், இது கார்பானையான்.
இது கார்போகேட்டையான். லிசன் கேர்ஃபுல்லி பா. சார் ஒரு இடத்துல மைனஸ் இருக்கு, ஒரு இடம் விட்டு மறுபடியும் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. பை எலக்ட்ரான் ஒரு இடம் விட்டு பை எலக்ட்ரான் கான்ஜுகேஷன் பேர் இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் as கான்ஜுகேஷன். இஃப் இட் இஸ் so இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன சார் நடக்கும்? வாட் வில் ஹேப்பன் சார்? பாரு கிளியரா. இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன சார் நடக்கும்? வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னா திஸ் வில் கோ ஹியர். Carbon has now 5 bonds. So this will go here. So அப்ப பாருங்க, double bond CH2, this fellow will become minus. There are already two double bonds here. Now again this will go here and this will come here. So what is the next structure? Double bond CH2, new double bond minus here, already double bond. What will happen next? This will go here. So double bond CH2, there is already double bond, new double bond minus. So look here. So in the group, this group is giving electrons to the benzene ring. This is called as electron donating group. So what is this donating? It donates electron to ortho position and para position. புரிஞ்சுதான் சொல்லு. Electron donating group donates electron to ortho position and para position. Okay sir, super sir. அப்படின்னா இது எலக்ட்ரான் withdrawing group சார்? ஆமா, பாரு, இது எலக்ட்ரான் withdrawing group. அப்படின்னா என்ன செய்யுது? It withdraws electron from that I'm going to explain it. பாரு, these two electrons will shift here. Because of this, what will happen? Sir, ring, double bond CH2, there is no change in these two. This electron belongs to this carbon இல்லையா? அதனால now it will become positively charged. What will happen now? Sir, these electrons will go here. Double bond CH2. Here it is positive. Then again what will happen? This electron will go here. Double bond CH2. This again becomes positively charged. So, அப்ப நல்லா பாரு, an electron withdrawing group withdraws electron from which position? அதே ஆர்த்தோலையும் parallel and para position தான். So அப்ப resonance effect is observed only in ortho position and para position, but not in meta position. எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா, மேல பாரு, எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பா இருந்தாலும் ஆர்த்தோ பேரால் தான் கொடுக்குது. கீழே பாரு, எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் குரூப்பா இருந்தாலும் ஆர்த்தோ பேரால இருந்து தான் வாங்குது. So resonance effect is pronounced, resonance effect is observed, seen in only in ortho and para position. Resonance effect is not seen in meta position. புரிஞ்சுதா? ஓகே. as usual, எலக்ட்ரான் withdrawing groups ஒரு சிலது இருக்கும், எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் groups ஒரு சிலது இருக்கும். எலக்ட்ரானை withdraw பண்ண அப்புறம் மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். they are called as minus M effect groups or minus R groups. டொனேட்டிங் குரூப்ஸ்லாம் பிளஸ் M groups இல்லைன்னா பிளஸ் R groups. let me give you some example. ஆல்டிஹைடு, ஆசிடு, எஸ்டரு, கீட்டோனு, நைட்ரோ குரூப்பு, சயனைடு, ஆசிட் குளோரைடு, அமைடு, sulfonic acid, NH3 plus, ammonium salt, all these are electron withdrawing groups. Electron donating groups na NH2, OH, OR, NR2, thioalcohol, secondary amine, halo compounds. ஏன் இவங்க எல்லாரும் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் இருக்காங்கன்னு பாரு. எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லு சார். எல்லாருக்கிட்டையும் பாருங்க சார், லோன் பேர் வச்சிருக்காங்க சார். எல்லாருமே ஹாலஜன்லாம் 3 லோன் பேர் வச்சிருக்கு. இதுல ஹாலஜன் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல்பா. ஹாலஜன் லோன் பேர் இருக்கிறதுனால ரெசனன்ஸ் எஃபெக்டும் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ இண்டக்டிவா பார்க்கும்போது ஹாலஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இல்லையா? அப்ப எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் பண்ணும். ஆனா அந்த எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் பண்றது என்ன எஃபெக்ட்? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பேர் இப்பதான் படிச்சு முடிச்சோம். இந்த எலக்ட்ரானை பிடிச்சி எடுக்கிறதுக்கு வித்ராயிங் எஃபெக்ட், இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பேரு இப்பதான் படிச்சு முடிச்சோம். Now we'll discuss this. Okay. இங்க பாரு, ஸ்கிரீன் பாரு. இங்க ரெசனன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா 1,3 பொசிஷன்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜும் டபுள் பாண்டும் இருக்கு.
இல்ல உனக்கு நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி சொல்லிட்டு வரேன். சரி, இந்த 2 இடத்த பாருங்க சார். இங்க பாருங்க சார், டபுள் பாண்ட் இருக்கு, ஒரு இடம் விட்டு குளோரின்ல லோன் பேர் இருக்கு. அப்ப குளோரின் இங்க இருந்து இங்க அனுப்பும். அப்படி அனுப்பிச்சிச்சுன்னா இந்த கார்பனுக்கு 5 பாண்ட் ஆகும். கார்பனால 5 பாண்ட் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. அதனால இதை இவங்கிட்ட கொடுத்துரும். இதுக்கு பேர் தான் ரெசனன்ஸ். இதுக்கு பேர் தான் ரெசனன்ஸ். ரைட்டா? ஓகே, சூப்பர். அடுத்தது ஓகே, கவனிப்பா. இந்த Cl மைனஸ் வெளில போயிடுச்சு. மைனஸ் வெளில போயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன சார்ஜ் வந்துரும்? பிளஸ் சார்ஜ் வந்துரும். இந்த மாதிரி இருந்தா அதுக்கு பேர் அல்லைல் கார்போகேட்டையான். உங்களுக்கு தெரியும், அல்லைல் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. இங்க ரெசனன்ஸ் இருக்கான்னு? ஆமா. எப்படி பாரு, பிளஸ் சார்ஜ் ஒரு இடம் விட்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா? சோ டபுள் பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா இது நியூட்ரல் ஆயிடும், ஈவன் பிளஸ் சார்ஜ் ஆயிடுவான். இதைத்தான் ரெசனன்ஸ் சொல்றோம். சார்ஜ் ஷிஃப்டிங்க தான் ரெசனன்ஸ் சொல்றோம். இப்ப இங்க பாரு, இங்க ரெசனன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. இங்க ரெசனன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. இங்க ரெசனன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. 3 இடத்துலயும் ரெசனன்ஸ் இருக்கு. அப்ப இப்பதான் நீ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பார்க்கணும். ஏன்னா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் முக்கியமா இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் முக்கியமான்னு பார்த்தா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் தான் முக்கியம். சோ இப்பதான் நீ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பார்க்கணும். சார் இங்க பாருங்க சார், ஒரு மெத்தில் குரூப், 2வது மெத்தில் குரூப், 2 எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு சார். இங்க ஒரு குரூப் தான் இருக்கு, இங்க எந்த குரூப்புமே இல்ல. அதனால இதான் மோர் ஸ்டேபிள். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? ரைட். இங்க ரெசனன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. இங்க இருக்கு. இங்க இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ் சார்? இங்க ரெசனன்ஸ் 3 கார்பன் வரைக்கும் தான் இருக்கு. 1 2 3 கார்பன் வரைக்கும் தான் ரெசனன்ஸ் இருக்கு. ஆனா இங்க 4வது 5வது கார்பன் வரைக்கும் இருக்கு. ஏன்னா பாரு, இது இங்க போகும், இது இங்க ஒரு கண்டினியூஸா இருக்கு பாரு. அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ஃபுல்லா இருக்கு, கம்ப்ளீட்டா ரெசனன்ஸ் இருக்கு. அதனால இவன் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். இவன் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா யாரு மோர் ஸ்டேபிள் உனக்கு சொல்ல தெரியணும். ஓகேவா? சரி, இப்ப என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லு. இந்த பிளஸ் சார்ஜ் ரெசனன்ஸ்ல இருக்கா இல்லையா? அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா ரெசனன்ஸ் இந்த 3 டபுள் பாண்டும் பண்ணிக்குது. இந்த 3 டபுள் பாண்டும், இது இங்க போனா இது இங்க போகும், இது இங்க வரும். இந்த 3 டபுள் பாண்டும் ரெசனன்ஸ் பண்ணுது. ஆனால் இந்த பிளஸ் சார்ஜ் இந்த இடத்தை விட்டு நகரவே முடியாது. அதனாலதான் இதுக்கு பேர் லோக்கலைஸ்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். டீலோக்கலைஸ் ஆனாதான் ஸ்டேபிள், லோக்கலைஸ்டா ஒரே இடத்துல இருந்தா அன்ஸ்டேபிள். அதனாலதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் லெஸ் ஸ்டேபிள். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அதனாலதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் லெஸ் ஸ்டேபிள். இந்த மாதிரி இங்க நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து எழுதியிருக்கேன். பொறுமையா கோத்ரூ பண்ணி டவுட்ஸை நம்ம பேசிக்கலாம். ஓகே சார், இப்படிலாம் எழுதுனீங்களா? ஃபைனலா ஆர்டர் சொல்லுங்க சார். ஆர்டர் சொல்லுங்க சார். நான் உனக்கு ஏற்கனவே இதை சொல்லி கொடுத்தாச்சு. மெத்தில் கார்போகேட்டையானை விட எத்தில் கார்போகேட்டையான் ஸ்டேபிள். எத்தில விட செகண்டரி ப்ரொபைல் ஸ்டேபிள். செகண்டரி ப்ரொபைலை விட டெர்ஷரி கார்போகேட்டையான் ரொம்ப ஸ்டேபிள். இப்ப ஹைலைட் பண்ணதை நான் உனக்கு ஏற்கனவே நடத்திட்டேன். ஹைலைட் பண்ணாததை நடத்துறோம் பாரு. இப்ப இது அன்ஸ்டேபிள். ஏன்னா இந்த கார்பன் ஒரு டபுள் பாண்டட் கார்பன். டபுள் பாண்டட் கார்பன்னா sp2 கார்பன். அவன் மேல பிளஸ் இருந்தா அன்ஸ்டேபிள், மைனஸ் இருந்தா தான் ஸ்டேபிள். சரி, அடுத்தது இதோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் டெர்ஷரிக்கும் கொஞ்சம் கம்மி. இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து படிக்கணும்ப்பா. டெர்ஷரியை விட பென்சைல் ஸ்டேபிள் படிச்சிட போறீங்க. பென்சைல் லெஸ் ஸ்டேபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆனா 2 பிணைல் ரிங் இந்த மோர் ஸ்டேபிள், 3 இருந்தா அதை விட மோர் ஸ்டேபிள். ட்ரோபீலியம் கேட்டையான் அதை விட மோர் ஸ்டேபிள். சைக்ளோப்ரோபைல் மெத்தில் கார்போகேட்டையான் அதை விட ஸ்டேபிள். 2 சைக்ளோப்ரோபைல் இருந்தா, 3 சைக்ளோப்ரோபைல் இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிள். இதான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர். இதை எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ, இதை மிஸ் பண்ணாத. சாரி, அடுத்தது. ஓகே, லுக் ஹியர். இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க எக்ஸாம்ல. கொடுத்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி, அரேஞ்ச்மெண்ட் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டின்னு கேட்பாங்க. பாரு, NO2 குரூப் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? இந்த குரூப் எப்ப எங்க இருந்தாலும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப், மைனஸ் ஐ குரூப். எங்க இருந்தாலும் இது மைனஸ் ஐ, அதை எழுதிரு. அடுத்தது ஆர்த்தோல இருக்கிறதுனால மைனஸ் எம்மும் உண்டு, ரெசனன்ஸ் மீசோமரிக் எஃபெக்டும் உண்டு. பேரால இருக்கிறதுனால மைனஸ் எம்மும் உண்டு. ரைட்டா? ஓகே சார், அப்ப இவன் எங்க இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்க போறான் சார். இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுப்பான், இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுப்பான். அப்ப இந்த 3 கேஸ்லயுமே பிளஸ் சார்ஜ் அதிகம். சார்ஜ் அதிகமான லெஸ் ஸ்டேபிள் சார். அப்ப இந்த 3 பேருமே லெஸ் ஸ்டேபிள். அப்ப இவன் தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். பென்சைல் தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். இது புரிஞ்சுதா? பாயிண்ட் நம்பர் 1 புரிஞ்சுதா? ஓகே சார், அடுத்தது
இந்த 3 பேர்ல இங்க ரெண்டு எஃபெக்ட் இருக்கு. there are 2 effects. so powerfully it will pull the electron. ஒரே ஒரு எஃபெக்ட் தான் இருக்கு. அப்ப இங்க தான் சார் பிளஸ் சார்ஜ் கொஞ்சமா குறையும். அப்ப ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிள் மெட்டா. அடுத்த ரெண்டுல பார்க்கும்போது இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, பக்கத்துல இருக்கிறதுனால இவன் தான் பவர்ஃபுல்லா இருப்பான். பிளஸ் சார்ஜ் ரொம்ப 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 அதிகம். அதனால ஆர்த்தோ தான் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள். Are you able to understand the points now? ஓகே, இதுவே 6:50 ஆயிடுச்சுடா, டைம் ஆயிட்டே இருக்கு. ரைட், இங்க வா, இங்க பார். இது என்ன குரூப்? எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். எங்க இருந்தாலும் இது பிளஸ் ஐ குரூப். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, பிளஸ் ஐ. சரி, இந்த குரூப்புக்கு ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் உண்டானா கிடையாது. ஏன் கிடையாது? ரெசனன்ஸ் பண்ணணும்னா இங்க லோன் பேர் ஏதாவது இருக்கணும் ரிங்கு கொடுக்கறதுக்கு, எதுவுமே கிடையாது. சரி, அப்ப பிளஸ் ஐ மட்டும்தான். அப்ப எங்க இருந்தாலும் இது எலக்ட்ரானை கொடுக்கும். அப்ப மைனஸ் சார்ஜ் என்ன ஆகும் சொல்லு? அதிகமானாலே அன்ஸ்டேபிள் தான். அப்ப இந்த 3 பேருமே அன்ஸ்டேபிள் தான். அப்ப ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஆனவன் பென்சைல். அடுத்ததா இந்த 3 பேர்ல அடுத்ததா மெட்டா. ஏன்னா மெட்டால இருக்கும்போது எஃபெக்ட் கம்மின்னு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்ததா பேரா. ஏன் ஆர்த்தோ தான் ரொம்ப ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் சார்? பக்கத்திலே இருக்கான் சார், ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சார். இந்த மைனஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சார், ரொம்ப ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் சார். புரிஞ்சுதா இந்த ஆர்டரு? இந்த மாதிரி உட்காந்து பொறுமையா கோத்ரூ பண்ணு. இப்ப கார்பானயன்ஸ்க்கு வா. நம்ம இந்த ஆர்டரை ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தோம். டெர்ஷரி கார்பானயன் தான் ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள்னு. டபுள் பாண்ட் மேல மைனஸ் இருந்தா பரவாயில்ல. அடுத்தது இங்க பாரு, ரெசனன்ஸ் இருக்கு. ரெசனன்ஸ் இருந்தாலே ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம். ஒரு ஃபினைல் ரிங், 2 ஃபினைல் ரிங், 3 ஃபினைல் ரிங் இருந்தாலும் ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். காட் இட்? அடுத்தது ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் கார்போ கேட்டையானும் ஒரே ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரைட், நவ் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த். இந்த இடத்த பார், நான் உனக்கு ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துட்டேன். ஹாலஜன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்த்தோமெட்டா பேரா பீனால், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஃபீனால்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கிறோம், ரைட்டா, குரூப்ஸை பொறுத்து. இப்ப இதுல நான் ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த NO2 தான் அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்டது. இந்த NO2 இங்க பார், ஸ்கிரீனை பார். சார் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் கேக்குறாங்க. இந்த 4ல எது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்? எனக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்க. இந்த 4ல எது ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட்? சரி, எப்படி சொல்றது பார். இவன் இங்க இருந்தாலும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான், இங்க இருந்தாலும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான், இங்க இருந்தாலும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான். ஏன்னா இவன் பவர்ஃபுல்லான குரூப். சரி, ஆனா என்ன வித்தியாசம்? ஆர்த்தோல இருக்கிறதுனால ரெசனன்ஸும் உண்டு, இண்டக்டிவும் உண்டு. மெட்டால இருக்கிறதுனால இண்டக்டிவ் மட்டும்தான். இங்க ரெசனன்ஸும் உண்டு, இண்டக்டிவும் உண்டு. சரி, அப்ப பாரு சார், ஆசிட் என்ன பண்ணணும்? H+ கொடுக்கணும் சார். சரி, கொடுத்தாச்சு. இவன் ஒரு வித்ட்ராயிங் குரூப், அப்ப மைனஸ் சார்ஜ் குறையும். சார்ஜ் குறைஞ்சா மோர் ஸ்டேபிள். அப்ப இது நல்ல ஆசிட் தான் சார், இது நல்ல ஆசிட் தான். அப்ப இவனுக்கு 3 பேரும் நல்ல ஆசிட் தான், ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தான். வென் கம்பேரிங் ஃபீனால், இவனுக்கு 3 பேர் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். அப்ப ஃபீனால் தான் வீக்கஸ்ட் ஆசிட். இது புரிஞ்சுது சார். அடுத்தது வாங்க, இந்த 3 பேர்ல யார் ஸ்ட்ராங்? ரைட், 2 எஃபெக்ட் இருக்கு. அப்ப இவன் தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். இந்த 2 பேர்ல யாரு? ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அதிகமா ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுறது பேரா பொசிஷன்ல. சோ பேரா பொசிஷன் தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். அடுத்ததான் ஆர்த்தோ. மெட்டால ஒரு எஃபெக்ட் தான் இருக்கு, அதனால மெட்டா தேர்டா வருது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பார்க்கணும், டிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? நல்லா கவனி. கார்போ கேட்டையான் கார்பானயனை பத்தி பேசும்போது நல்லா கவனி. கார்போ கேட்டையான் பத்தியோ கார்பானயன் பத்தியோ பேசும்போது இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு. அதுவே அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த், பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் பேசும்போது ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு. புரிஞ்சுதா? இதை உட்காந்து நீங்க எழுதுங்க, தெரிஞ்சிடும். சரி, அடுத்தது இங்க வாங்க. இது ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இங்க இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே பாரு, ஆர்த்தோ தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். இன் கேஸ் ஆஃப் பென்சாயிக் ஆசிட பத்தி பேசும்போது ஆர்த்தோ தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏன் சார் அப்படின்னா, பக்கத்திலே இருக்கும்போது பல்கி குரூப்ஸ் இல்லையா ரெண்டுமே, இடம் இல்லைங்கிறதுனால இவனை வெளியே துரத்திடும். H+ வெளில அனுப்பிச்சிடும். H+ கொடுத்தா தானே நல்ல ஆசிட். அதனால ஆர்த்தோ தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட். சோ இதுல எதுல நீ பார்த்தாலும் ஆர்த்தோ தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிடா கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? பாரு எவ்வளவு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன் பாரு.
இதெல்லாம் உட்காந்து எழுதி பார்த்தினாலே உனக்கு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் கான்செப்ட்ல கன்ஃபியூஷனே வராது. ஓகேவா? அடுத்து பேசிக் ஸ்ட்ரென்த். இப்ப இந்த NO2 வச்சே சொல்றவாங்க. இருக்கிறதுலே வீக்கஸ்ட் பேஸ் ஆர்த்தோ தான், ஆர்த்தோ எஃபெக்ட். இப்ப போன பேஜ்ல நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஆர்த்தோ எஃபெக்ட்னா என்ன நீங்க எழுதி காமிக்கிறேன் பாரு. ஆர்த்தோ எஃபெக்ட்னா என்ன? ஆர்த்தோ சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இன் benzoic acid increases the acidic strength. In aniline decreases the basic strength. அவ்வளவுதான். ஸோ ஆசிடா இருந்தா ஆர்த்தோ சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக்கி கொடுக்கும். பேஸா இருந்தா சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்தை டிக்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேவா? இதுதான் ஆர்த்தோ எஃபெக்ட். அப்ப இந்த 4ல பாரு, இந்த காம்பவுண்ட் பாரு, இந்த 4 பேர்ல இவன் தான் வீக்கஸ்ட் பேஸ். ஏன்னா ஆர்த்தோ எஃபெக்ட் தான் காரணம். இவன் தான் வீக்கஸ்ட் பேஸ். கொடுத்துருக்காங்களா? இருக்கு சார். ஓகே சார். அடுத்தது வாங்க சார். இந்த 3 பேர்ல பாருங்க சார். சார் இங்க இருக்கும்போது இவன் வந்து சார் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் சார். ஏன்னா பேரா பொசிஷன்ல ரெசனன்ஸ் இருக்கு. டொனேட் பண்ணானா இந்த இடத்துல நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கும் சார். சந்தோஷமா இவன் கொடுப்பா சார் அடுத்தவனுக்கு. நல்ல டோனர். அதனாலதான் பேரா நல்ல பேஸ். அடுத்தது இங்க இருக்கும்போது ரெசனன்ஸ் கிடையாது சார். அப்ப கார்பன் ஆக்சிஜன் இவங்க 2 பேர்ல ஆக்சிஜன் தான் மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ். அப்ப இங்க இருக்கும்போது இவன் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் சார். எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். அப்ப இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இவன் இழுப்பான் சார். இழுத்தான்னா வெரி லீஸ்ட் பேசிக் சார். அப்ப அனிலினா மெட்டாவான்னு பார்த்தா மெட்டா இஸ் லெஸ் பேசிக் தான் அனிலின். எல்லாருக்கும் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். புரிஞ்சுதா? எக்ஸாம்ல என்ன செய்வாங்க? இந்த மாதிரி 2 காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு விச் இஸ் மோர் பேசிக்னு கேட்பாங்க. நீ என்ன நினைப்ப? இங்க மோர் ஸ்டெரிக் தான் லெஸ் பேசிக்னு நினைப்ப. அதான் இல்ல, இவன் தான் மோர் பேசிக். ஏன் சார் இவன் மோர் பேசிக்னா 2 ஆர்த்தோ பொசிஷனும் சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருக்கு. இந்த நைட்ரஜன் ஒரு டெர்ஷரி நைட்ரஜன். அதனால இந்த நைட்ரஜனால ஃப்ரீயா சுத்த முடியாது. வேற இங்க அப்படி இல்ல. இந்த மெத்தில் குரூப் இங்க வரும், இந்த மெத்தில் குரூப் இங்க போகும். நான் சொல்றது புரியுதான் பாரு. இது R1, இது R2ன்னு வச்சுக்கோ. கொஞ்ச நேரத்துல அது R2 இங்க இருக்கும், R1 இங்க இருக்கும். அதாவது இவன் அங்க போயிடுவான், அவன் இங்க வந்துருவான். ரைட்டா? பட் இங்க அந்த மாதிரி நடக்காது. இங்க அந்த மாதிரி நடக்காதுன்னும் போது லோன் பேர் தன்னுடைய இடத்தை விட்டு நகராது. லோன் பேர் cannot move. So he is a better donor and the second compound is more basic in nature. This is called resonance is inhibited because of steric. Resonance is inhibited because of steric. It is called steric inhibition of resonance. So the third effect is called as hyperconjugation effect. Sir, what is hyperconjugation effect? This effect is also called as no bond resonance. இன்னொரு பேர் இருக்கு, பேக்கர் நார்டன் எஃபெக்ட். அவங்களாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால இது என்ன? இது ஒன்னும் இல்ல, ஆல்பா ஹைட்ரஜன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அல்லது அல்லைலிக் ஹைட்ரஜன் கூட இந்த வேலையை செய்யும். ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இல்லைன்னா அல்லைலிக் ஹைட்ரஜன் என்ன சார் செய்யும்? இப்ப இங்க பாரு, இப்படி இருக்கு கார்போ கேட்டையான். ஓகே, இதுதான் ஆல்பா கார்பன். இவங்கிட்ட 3 ஆல்பா எடுத்துட்டு இருக்கு. இவன் எலக்ட்ரான் எனக்கு வேணும், எலக்ட்ரான் வேணும்னு அழுதுகிட்டே இருக்கான். அப்ப இந்த கார்பன் என்ன செய்யும்னா இவனை வெளியே போடான்னு துரத்திட்டு இவன் எலக்ட்ரான் வாங்கி இங்க கொடுத்துரும். அப்ப என்ன நடக்குது பாரு, டபுள் பாண்ட் CH2. இப்ப இவன் நியூட்ரல் ஆயிட்டான். இவன் கத்துவான், ஐயோ ஏன் எலக்ட்ரான் திரும்ப கொடு, ஐ நீட் மை எலக்ட்ரான்ஸ் பேக்னு. அப்ப இந்த கார்பன் என்ன செய்யும், ஓ எலக்ட்ரான் வேணுமா இருறா அப்படின்ட்டு இவனை வெளியில துரத்திட்டு இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்து இவங்கிட்ட கொடுத்துரும். அப்ப இவன் கத்துவான், ஐயோ ஏன் எலக்ட்ரான் வேணும்னு. அப்ப இந்த கார்பன் என்ன செய்யும், இவனை வெளில அனுப்பிச்சுட்டு இவங்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துரும்.
அப்புறம் இவன் கத்தி கிடப்பான். இது திரும்ப 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 நடக்கும்பா. அதாவது ஏ, நீ தான் ஏன்னு வச்சுக்கோ, நீ 20 rupees கடன் வாங்கின பி கிட்ட இருந்து. இப்ப பி திருப்பி கேட்கறான், என்ன தெரியுமா செய்வ? சி கிட்ட இருந்து வாங்கி பி கிட்ட கொடுத்துருவ. சி திருப்பி கேட்கறான், டி கிட்ட இருந்து வாங்கி சி கிட்ட கொடுத்துருவ. டி திரும்ப கேட்கறான், இ கிட்ட இருந்து வாங்கி டி கிட்ட கொடுத்துருவ. இ கேட்கறான், பி கிட்ட இருந்து வாங்கி இ கிட்ட கொடுப்ப. ஆக மொத்தம் நீ திருப்பியே கொடுக்க மாட்ட, ஸ்டேபிளாவே இருப்ப. இதே மாதிரி தான் இதுவும், சிமிலர் ட்ரெண்ட். ஸோ ஆல் ஆஃப் தெம் by making the sigma electrons, by making the sigma electron display, the delocalization, sigma electron delocalization ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்றாங்க. இதுக்கு பேர் தான் பேக்கர் நார்டன் எஃபெக்ட் இல்ல ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். இது கார்போ கேட்டையான்ல இருக்கும், கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்லையும் இருக்கும். இங்க பாரு, இங்க எப்படி சார் இருக்கும்? இந்த பாண்ட்ல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா, ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் கொடுத்துட்டு இன்னொரு எலக்ட்ரான் இங்க எடுத்துக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 H டாட் ஹைட்ரஜன் ஐயோ ஐயோன்னு கத்தி கிடப்பான். அப்புறம் இவங்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஹைட்ரஜன் வந்து எடுக்கணும், அப்புறம் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் வந்து எடுக்கணும். கார்போ கேட்டையான்ல உண்டு, கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ல உண்டு, கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கும்போது இங்கேயுமே உண்டு. எப்படி? இவனை வெளியே போடான்னு சொல்லிட்டு இது இங்க வந்துடும், அப்ப இது இங்க போயிடும். அப்ப CH2 டபுள் பாண்ட் CH சிங்கிள் பாண்ட் CH2 மைனஸ் H பிளஸ், இந்த மாதிரி மறுபடியும் 2 ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம். ஆனா இது கார்பு ஆனையான்ல கிடையாது. ஏன்னு கவனி, இங்க நோ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். கார்பு ஆனையான்ல ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் கிடையாது. ஏன்னா this carbon is already having 8 electrons around it, already octet. This carbon is already octet. அதனால இது இங்க வந்தா 10 எலக்ட்ரான் ஆகும். கார்பன் cannot hold 10 electrons. கார்பன் cannot hold 10 electrons. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஓகேவா? சோ எத்தனை ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு பாருங்க. பாரு, இங்க 3 ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சு, அதனாலதான் என்னால 3 ஸ்ட்ரக்சர் எழுத முடிஞ்சது. அப்ப எத்தனை ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அத்தனை ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுதலாம். கரெக்டா? கரெக்டா? ஆமா சார், எத்தனை ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அத்தனை ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுதலாம் சார். ஓகே, இப்போ இங்க பாரு, மெத்தில் கார்போகேட்டையான், எத்தில் கார்போகேட்டையான், ஐசோப்ரோபைல் கார்போகேட்டையான், டெர்ஷியரி பியூட்டைல் கார்போகேட்டையான். இதுல யார் ரொம்ப ஸ்டேபிள்? இதான். எப்படி உனக்கு தெரியும் சார்? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்ல சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க சார். ஆமா, சொல்லி கொடுத்துட்டேன் தான். ஆனா அதுக்கு உண்மையான காரணம் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இல்ல, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் தான். எப்படி? இங்க பாரு, 3 ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கா, 3 ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கா. இங்க பாரு 6 ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கு, 6 ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம். 9 ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கு, 9 ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம். மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். சார் அப்ப இந்த 3 எஃபெக்ட்ல எந்த எஃபெக்ட் ரொம்ப முக்கியமான எஃபெக்ட்னா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். அடுத்ததா ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், மூணாவது எஃபெக்ட் தான் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். இண்டக்டிவ்க்கு எப்பயுமே நீ ப்ரிஃபரன்ஸ் லாஸ்டா தான் கொடுக்கணும். புரிஞ்சுதா? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் எவ்ரிபடி? Yes, sir. எஸ். அடுத்தது இது ஈத்தீன். இது 2 பியூட்டி 2,2 டைமெத்தில் 2 பியூட்டின். சரி, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சார்? இந்த 4 இடமும் ஹெச், அந்த 4 இடமும் CH3, அவள் தான் சார் அப்படின்னா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, டபுள் பாண்ட் இருக்கிற இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா கார்பனுக்கும், இந்த ஆல்பா கார்பன் ஆல்பா கார்பன் ஆல்பா கார்பன் ஆல்பா கார்பன் 12 ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க 0 ஆல்பா ஹைட்ரஜன். இப்பதான் சொன்னோம், மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆல்பா ஹைட்ரஜன்னா மோர் ஸ்டேபிள், மோர் ஸ்டேபிள். ஓகேவா? அப்ப இது லெஸ் ஸ்டேபிள். அப்ப நான் இவன் கூட ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணி இவன் அல்கேனா மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். இவன் கூட ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணி இவன் அல்கேனா மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். எந்த ரியாக்ஷன் உடனே நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனா செகண்ட் ரியாக்ஷனா? which will happen faster? First sir. real. செகண்ட் ராமா. ஏன்னா இதுதான் லெஸ் ஸ்டேபிள். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வெரி வெரி ஸ்லோ, நடக்காது. ஏன் நடக்காதுன்னா இவன் மோர் ஸ்டேபிள். புரிஞ்சுதாடாமா? Yes, sir. அப்ப லெஸ் ஆல்பா ஹைட்ரஜன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மோர் ஈஸிலி ஹைட்ரோஜனேட்டட், மோர் ஈஸிலி ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணலாம். அப்படின்னா மோர் ரியாக்டிவ், அப்படின்னா
more enthalpy of hydrogenation, more delta H for the reaction. ஓகேவா? இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா more negative delta H because hydrogenation is exothermic. more negative delta H. இங்க more alpha hydrogen இருக்கு. அப்ப less reactive. அப்ப less negative delta H. So இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ரைட். லாஸ்ட் எஃபெக்ட் இஸ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட். நாலாவது எஃபெக்ட். இது ஒரு டெம்பரரியான எஃபெக்ட். மற்ற மூணுமே பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். whereas this is a temporary effect. This effect is present in presence of some reagents. In presence of reagent தான் இந்த எஃபெக்ட் இருக்கும். இதை பத்தி பெருசா கிளாஸ்ல நீ ஒன்றும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ இது மற்ற மூணு எஃபெக்ட் ஒழுங்கா பார்த்தீங்கனாலே போதும். ஓகேவா?